بالورستان نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے یا پنجاب زون کے عہدیداران، بی این ایف کے سینئر رہنما، یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما گلگت بلتستان کے معززین اور عزیز طلباء اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پنجاب زون کا مشکور ہوں کہ آپ نے یاسر بالورستانی کے نام سے، ان کے حوالے سے ایک اچھا پروگرام رکھا، کامیاب پروگرام رکھا، اور ان تمام کھلاڑیوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ٹورنامنٹ میں شرکت کی، اور جیتنے والی ٹیموں کو بھی۔ اور اس کے ساتھ چونکہ شام کا وقت ہے، ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم اصولی طور پر نہیں کہ لمبی بات کی جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر پیغام وقت اور حالات کے تحت آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اس کے سراؤنڈنگ میں موجود علاقے کسی خاص تبدیلی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر بی این ایف کے اراکین اور ان کے ذمہ داروں کے اوپر اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں ہمارا ایک مثبت رول ہونا چاہیے۔ اور انہی حالات کے اندر ہمیں سخت قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں فسادات، جنگ اور بے اتفاقی اور بھائی چارگی کے نقصانات سے گزرنا پڑے گا، اور ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کی صفحے جو ہے ان کو خراب نہ کرے، صبر اور استقامت سے کام لے، تاکہ یہ کوئی لمبا وقت نہیں ہوگا کہ جس میں تباہی و بربادی لمبے عرصے تک چلے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پر پوری امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ علاقے میں امن قائم ہوگا، علاقے میں مثبت تبدیلی آئے گی، اور آنے والے وقت میں ہم تمام کو دنیا کے دوسرے قوموں کی طرح آگے بڑھنے اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کے مواقع ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اس امید کے ساتھ میں یہاں پر راولپنڈی، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس یا روزگار کے سلسلے میں رہنے والے ہمارے لوگ، ان سب سے بھی دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کا مشغلہ جو بھی ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ برسر روزگار ہیں، یا آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ گلگت بلتستان کے سفیر ہیں۔ ہمیں ایک اچھی قوم بننے کی طرف جانا چاہیے۔ ہم جن محلوں میں رہتے ہیں، جن علاقوں اور جن شہروں اور جن گلیوں میں رہتے ہیں، وہاں کے مثالی شہری ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے حرکات و سکنات سے اور اپنے اعمال سے ایک ایسا تاثر دینا چاہیے کہ ہم ایک مہذب قوم ہے، اور حقیقی معنوں میں نہ صرف تاثر دینا چاہیے بلکہ حقیقی معنوں میں ہمیں ایک مہذب قوم ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بگڑتی ہوئی دنیا کے اندر، اس بگڑتے ہوئے حالات اور شہروں میں ہماری مثال ایسی لی جائے کہ ہمیں جو ہے لوگ حقارت سے دیکھیں، لوگ ہمیں برے لوگوں کے طور پر دیکھیں، لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ تو یہ بات ہرگز اور کسی قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والا وقت میرٹ کا ہے۔ یہ جو رشوت اور سفارش کا زمانہ ہے، یہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا۔ یہ ایک حد تک تھا، اور اس کے بعد انسانوں کو صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ لہٰذا آپ جن شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن اداروں کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں کے مثالی اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے، اور آپ اپنے شعبے کے اچھے اسپیشلسٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ سمجھیں کہ مستقبل آپ کا نہیں ہے۔ فی الحال سر دست ان حالات سے متاثر نہ ہو کہ پاکستان کے ماحول کے اندر سفارش اور رشوت ہی سے ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اس نظام نے ٹوٹنا ہے، اس نے برباد ہونا ہے، اس نظام کا کوئی مستقبل نہیں ہے،
इस निज़ाम को आगे चलने नहीं दिया जाएगा। ये निज़ाम प्लेट से हो जाएगा, खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। इस निज़ाम ने आगे नहीं चलना है। दुनिया भर में मेरिट पर काम होता है। दुनिया भर में जो लोग जिस काम में एक्सपर्ट्स हैं वहीं पे वो आगे बढ़ते हैं। जब पूरी दुनिया एक तरफ होगी तो हम कितने लोग रह जाएंगे जो रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पर चलने वाले हो। तो ये निज़ाम जो है खुद ब खुद अपने तौर पर अपनी मौत मर जाएगा। तो लिहाजा हमें आने वाले वक्त की तैयारी करनी होगी, और वो तैयारी सख्त मेहनत के जरिए हासिल की जा सकती है, संजीदगी के जरिए हासिल की जा सकती है। आपके वालिदैन आपके ऊपर खर्चा करते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं वो अपना पेट काट के बहुत मेहनत करके और इन माशी मुश्किल हालात के अंदर आपकी मदद कर रहे हैं। आपने उनके साथ किसी किस्म का धोखा नहीं करना है, आपने किसी भी लिहाज से उनके साथ गलत नहीं करना है। आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे तो यही आपका अच्छा जहाद है, यही आपकी इबादत है और यही आपकी जिम्मेदारियां हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने काम में यकीनन स्पेशलिस्ट होंगे, यकीनन अपने काम में दिलचस्पी रखेंगे। आने वाले वक्त के अंदर फजूल लोगों का कोई मकाम कोई जगह नहीं है। लिहाजा आने वाले वक्त की तैयारी के खातिर आपने खुद को काबिल बनाना है। किसी न किसी शोबे के अंदर, किसी न किसी चीज, किसी न किसी जिंदगी के मामलात के अंदर आपको एक्सपर्टी होना चाहिए। तो यही मेरा पैगाम है, और इसके साथ मेरा ये पैगाम है कि आप पाकिस्तान के जिन शहरों में आप रहते हैं, आप मिसाली शहरी बनेंगे तो इससे न सिर्फ वतन की इज्जत होगी, आपकी अपनी इज्जत होगी, हमारा एक अच्छा मुस्तकबिल होगा। और फिर जो जदीदियत है, जो नए जमाने में हम दाखिल हो रहे हैं, ये जदीदियत महज कपड़ों की बेहतरी से, ये जदीदियत महज बालों की सफाई के जुमरे में या हमारे लिबास के मामले में नहीं, बल्कि हमारे इनर में जदीदियत होनी चाहिए। हमें इल्म, अकल और रूहानी तौर पर और इनर के हिसाब से, विजडम के हिसाब से हमें जदीद होना चाहिए, और हमें समझ बूझ के साथ एक शहरी बनने की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह हमारी कौम में वो तमाम खसलतें, वो खासियतें मौजूद है। जब मौके मिलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जो है वो तमाम मनाजिल तय करेंगे, वो तमाम टारगेटेड जो है ना वो पूरी करेंगे, वो तमाम चीजें अचीव करेंगे, मुझे उम्मीद है, और बड़े बेहतर तरीके से अचीवमेंट हो रही है। और आपको अपने वतन, अपने कौम और अपने मामलात के ऊपर सख्त किस्म की तवज्जो देनी होगी, और यही आपका दीन और धर्म है, यही आपका जो है वो फराइज और आपके लिए की बेहतरी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले मुस्तकबिल के आप शाहीन हैं, आने वाले मुस्तकबिल के आप रहबर हैं, आने वाले मुस्तकबिल के आप अच्छे शहरी है। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी दे। और उसके साथ मैं आज के इस टूर्नामेंट के मुंतजमीन का मैं ममनून और मशकूर हूँ। तो इनकी जो भी कोई लाइबिलिटी होगी, कोई ज़रूरत होगी, तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ये जीतने वाली टीम और विनर टीम और जो रनर अप टीम है उनको भी हम वो जो है अपने तौर पर जो भी है हम आपको इनाम देंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके साथ एक मरतबा फिर इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि बदलते हुए हालात में हमारे लोग मजहबी इंतहा पसंदी, इलाकाई इंतहा पसंदी, नस्ली इंतहा पसंदी, लिसानी इंतहा पसंदी से आगे बढ़कर एक कौम बनने की कोशिश करेंगे, और नेचुरली हमारे अंदर पूरी तरह एक कौम बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बालवरिस्तान जिंदाबाद।